그때. 여러분에게 또렷하게 기억나는 처음의 순간은 무엇인가요? 긴장과 설렘의 묘한 감정. 처음이라는 건 늘 완벽하진 않지만 오랫동안 마음에 남죠. 오늘은 그 마음을 담아 각자의 첫 순간들이 어떤 이야기로 남아있는지 들어보려 합니다. 각자의 첫 순간들이 담긴 기록들. 저마다의 다른 시작을 담은 이야기. 처음 그때 지금 시작합니다. Don't get hyped to love. If you've been done wrong, then it's your song, so turn it up. I wanna go where the baddest girls are from. Might be another planet, maybe that's what Mother Nature made me. Something about that water tastes like fun. Yeah, yeah. My girl say get rain confetti sweet on your tongue. 한 멋을 줘도, so let's go. Don't let that have you feeling low when you grow. You got that. You got it. You already know when it's yours. Tonight it's you and me. How it should be. This is for all my ladies who don't get hyped enough. If you've been done wrong, then it's your song, so turn it up. One time for all my ladies, you're looking good as what? So tell them bye-bye, cause it's your time to turn it up. This for the girls with a lot inside. They spin around you like satellite. Yeah, you're the baddest all day and night. I give you flowers city in no time. This your mama, go get it. Forget that boy, don't sweat it. I'm always being ready to dance. I said your door, so let's go. Don't let that have you feeling low when you're grown. You got that. You already know when it shows. Tonight it's you and me. How we should be. This is for all my ladies who don't get hyped enough. If you've been done wrong, then it's your song, so turn it up. One time for all my ladies, you're looking good as what? So tell them bye-bye, cause it's your time to turn it up. All my ladies now. 안녕하세요. 처음 그때 DJ 이채은. 주혜령입니다. 우리 삶의 처음으로 남은 순간들을 함께 돌아보는 시간. 처음 그때 두 번째 이야기를 시작합니다. 예령씨, 요즘 주말마다 바빠 보이시던데 무슨 일 있으신가요? 사실은 제가 새 아르바이트를 구했답니다. 시간이 될 때 많이 일해보고 싶어서 2개의 아르바이트를 하는 중이죠. 오, 멋진 결심인 것 같습니다. 아르바이트 이야기가 나오니 작년에 제 첫 아르바이트를 구했을 때가 생각나네요. 그렇다면 오늘 아르바이트와 엮인 경험을 함께 나눠보시죠. 오늘 처음 그때의 주제는 바로 첫 아르바이트입니다. 좋습니다. 그럼 바로 첫 번째 사연을 들으러 가보실까요? 안녕하세요. 저는 닉네임 아리입니다. 오늘의 주제를 듣고 저의 경험을 공유하고자 사연을 남겨봐요. 제가 아르바이트를 시작하게 된 건 부모님께서 이제 필요한 돈은 직접 벌어보는 것도 좋겠다고 말씀하신 뒤부터였죠. 그래서 바로 아르바이트를 지원해 시작하게 됐습니다. 그런데 막상 일을 해보니까 생각보다 쉽지 않더라고요. 하루 종일 서서 일하다 보니 다리가 아프기도 하고 손님이 많을 때는 정신이 없어 실수하기도 했답니다. 그렇게 아르바이트를 시작한 지 한 달이 지나고 드디어 첫 월급이 들어오던 날이었는데요. 큰 돈은 아니었지만 정말 내가 직접 번 돈이구나 하는 생각이 들면서 괜히 뿌듯했답니다. 통장에 찍힌 금액을 한참 동안 들어보게 되었죠. 그래서 첫 월급으로 무엇을 하면 좋을지 고민해봤는데 부모님 생각이 가장 많이 나더라고요.
그래서 부모님께 작은 선물 하나 사드렸답니다. 그때 돈이라는 게 그냥 생기지 않는다는 걸 깨달았는데요. 첫 아르바이트는 조금 힘들기도 했지만 제가 번 돈의 값어치를 느껴보게 해준 소중한 경험이었습니다. 혹시 DJ 여러분들도 아르바이트 해보신 적 있으신가요? 첫 번째 사연, 아리님의 이야기 듣고 왔습니다. 아르바이트에서 버신 첫 월급으로 부모님의 선물을 사드렸다니 굉장한 효녀가 아닌가 싶은데요. 그러게요. 저희 부모님이 이 이야기를 듣지 않으시길 바라야겠습니다. 아까 말했듯이 지금은 아르바이트를 하고 있지 않지만 제 첫 아르바이트의 기억은 아직도 생생한데요. 한 달 동안 바쁘게 일한 후 처음으로 월급을 받았는데 욱신거리던 발목이 싹 낫는 듯한 기분이었답니다. 아리님이 말씀하신 것처럼 직접 번 돈의 의미는 제게 생각보다 더 크게 다가왔죠. 맞아요. 부모님께 용돈을 받으며 생활할 때와는 사뭇 다른 책임감이 생기는 것 같습니다. 그런데 저는 아리님과는 달리 제 첫 월급을 그다지 현명하게 사용하지 못했던 것 같아요. 정말요? 평소에 예령 씨는 소비 관리를 잘 하시는 것처럼 보여서 전혀 예상하지 못했습니다. 네, 저는 갑자기 생긴 큰돈 때문에 기쁜 마음을 주체하지 못하고 친구들에게 평소와 달리 비싼 생일 선물을 막 줬었는데요. 더군다나 스스로에게 주는 선물이라며 평소에 갖고 싶었던 옷들을 구매하는데 돈을 다 써버렸답니다. 아, 그랬군요. 그래도 이제는 그때의 경험을 발판 삼아 예령 씨가 필요한 곳에만 돈을 쓰는 습관이 생겨 다행이네요. 그럼 이쯤에서 아리님의 신청곡 우즈의 스탑 댓 듣고 오시죠. 나는 셈이 많은 싱글 속에서 수영하는 기분은 못 같아 매일 쟤는 태어난데 얘 나는 부러움 속에서 나를 죽이기로 해 He can do that and she can too But I can't 나를 가둬두지 매일 같은 꿈을 꾸지 않을 용기를 내기로 해 사라지는 것 같아 어느새 나는 그런 사람이 아닌 것 같아 I can do that but I won't Shut up cause you know the fake for sure I catch up flow what you long for I can't control the so slow I lost my way Stop that 12월의 TV 속 나는 어디에도 없는 게 이제는 너무 당연 And I said mom I'll get there next year 걱정 말란 말 속에 나도 셈이 한가득 I can do that but I won't Shut up cause you know the fake for sure I catch up flow what you long for I can't control the so slow I lost my way I bite my tongue at the taste of blood that you didn't know This pain is smiles on my face, start cracking, I lose control I hate the way I keep pretending, acting like I don't know All this fire in my chest, got nowhere left to go Let me go I lost hope Shattered soul, no one knows I might blow Shut it cause you know the fake for sure 신청곡 우즈의 스탑댓 듣고 왔습니다. 아, 제목이 하필 스탑댓이라니. 마치 제가 옛날에 저에게 하고 싶은 말 같은데요. 정말이네요. 그렇지만 너무 자책하진 않으셔도 된답니다. 저의 경험을 떠올려 보자면 저는 첫 월급으로 친구들과 작게나마 해외여행을 떠났었는데요. 그러나 그 여행에서 함께 간 친구들과 대판 싸우게 됐답니다. 기껏 열심히 모은 돈으로 간 여행에서 그런 일이 생겨 속상하기도 했었지만 나중에 떠올려 보니 다 추억이더라고요. 맞습니다. 뭐든지 처음은 조금 서툴기 마련이죠. 그럼 이제 두 번째 사연을 들으러 가보실까요?
안녕하세요. 저는 닉네임 라라랜드입니다. 얼마 전 카페에 앉아 있는데 옆자리에서 새내기 덕후들이 아르바이트 이야기를 하더라고요. 그 얘기를 듣는데 저도 괜히 예전 생각이 났답니다. 제 첫 아르바이트는 영화관 아르바이트였는데요. 처음에는 일만 잘하면 되는 줄 알았습니다. 근데 막상 일을 해보니까 생각보다 더 중요한 게 따로 있더라고요. 바로 같이 일하는 분들과 호흡을 맞추는 것, 그리고 바쁜 상황에서 눈치껏 행동하고 손님을 대하는 태도 말이죠. 한 번은 영화관에 사람이 너무 많아서 정신없이 일하고 있었는데 같이 일하시던 분이 자연스럽게 제 일을 도와주시더라고요. 그때 조급했던 마음이 놓이면서 같이 일하는 건 이런 거구나 하는 생각이 들었답니다. 그 후로 저도 누군가 도움이 필요해 보이면 먼저 살피고 눈치껏 움직이게 되더라고요. 새내기 덕후의 아르바이트 이야기를 들으며 다시 생각했죠. 첫 아르바이트는 단순히 돈을 버는 경험이 아니라 처음으로 사회생활을 배워가는 시간이기도 하다는 걸요. 그래서 그 친구들에게 괜히 말해주고 싶었답니다. 처음이라 긴장되는 게 당연하지만 분명 배울 게 많을 거라고요. 두 번째 사연, 라라랜드님의 이야기 듣고 왔습니다. 저는 이 사연의 내용이 정말 공감됐는데요. 같이 일하는 분과의 호흡이 굉장히 중요하다는 이야기 말이죠. 저도요. 저보다 아르바이트 경험이 많아 능숙하게 일하시는 분과 같이 일하게 될 때면 확실히 긴장이 한시름 놓이는 것 같답니다. 맞아요. 제가 지금 아르바이트 하고 있는 곳에서도 딱 그런 분이 계시죠. 어떤 날은 제가 두 손 가득 무언가를 옮기고 있으면 그분이 먼저 알아차리시고 냉장고 문을 열어주셨는데요. 또 손님이 피클을 추가 주문하실 때를 대비해 미리 작은 종지에 피클을 여러 개 담아 준비하고 있었답니다. 와, 숨은 고수의 포스가 느껴지는데요. 그럼 이쯤에서 사연자님이 요즘 즐겨 들으신다는 스자의 Save the Day 들으러 가보시죠. Is it a crime to fall in love with all I see as if it's mine? Am I a fool to think that I could change the world and not change too? Is it so bad to pause the future to appreciate the past? Can we move on? It's all so heavy, need more strength to carry on. Caught in the fiction, I'm on the mission. He is still open, there's still a way. In position, full of conviction. Miss a no vision and save the day. Get out of my way. Hey, hey, get out of my way. Hey, out of my. Is it a crime to fall in love with the whole world as if it's mine? Am I a fool to think that I'm exempt from pain and losses too? 사연자님이 신청해주신 스자의 Save the Day 듣고 왔습니다. 채은씨는 사연자님과 비슷한 일을 겪으신 적 없으신가요? 있습니다. 사실 저는 같이 일하시던 분들이 저를 일잘러라고 불러주시곤 했는데요. 일을 잘하는 사람이란 뜻이죠. 처음으로 해보는 일이어도 잘하고 싶다라는 생각으로 일을 배우려고 하니 어느새 센스 있는 사람이 되어 있었답니다. 뜻밖인걸요? 은근히 질투가 나기도 하는데요. 저는 반대로 항상 채은씨 같은 일잘러 분께 일을 배우는 처지였죠. 칭찬에 힘입어 추가로 제 자랑을 조금 더 해볼게요. 예전에 제가 아르바이트를 그만둘 때 사장님이 저를 따로 불러 보너스 10만 원을 챙겨주시는 일도 있었습니다. 열심히 일하는 모습을 보셨다면서요. 와, 정말요? 저도 앞으로 채은씨에게 일 잘하는 법을 배워봐야겠습니다. 그럼 이제 마지막 사연으로 넘어가 보시죠.
안녕하세요. 저는 닉네임 시선인데요. 첫 아르바이트를 떠올리면 제가 한 실수가 아직도 또렷하게 생각나 이렇게 사연을 보내봅니다. 어느 날 손님이 가게에 몰려 엄청 바쁜 날이었는데 제가 주문을 하나 잘못 받아버린 거 있죠? 손님이 시킨 메뉴와 다른 메뉴가 나가버린 겁니다. 그 순간 저는 너무 당황해서 머리가 하얘졌고 사실 잠깐은 그냥 넘어갈까 하는 생각도 들었죠. 그래도 결국 매니저님께 바로 말씀드렸고 손님께도 다시 설명해드리며 사과드렸답니다. 다행히 손님께서는 괜찮다고 웃어주셨고 매니저님께서도 크게 뭐라고 하시지 않으셨죠. 대신 저에게 이런 말씀을 해주셨는데요. 실수는 누구나 할 수 있어. 대신 오늘처럼 숨지 않고 잘못을 인정하면 된다. 라고 말이죠. 그 말을 듣고 저는 실수를 두려워하기보다 실수했을 때 어떻게 바로잡느냐가 더 중요하다는 걸 깨닫게 되었는데요. 그래서 마지막으로 여러분들도 실수 그 자체보다 그 이후 행동이 더 중요하다는 걸 기억하셨으면 합니다. 그럼 사연 마무리하겠습니다. 마지막 사연 시선님의 이야기까지 듣고 왔습니다. 실수 자체보다도 어떻게 대처하느냐가 더 중요하다고 말씀하신 게 인상 깊은데요. 맞아요. 실수하신 사연자님께 매니저님이 전하신 조언도 기억에 남습니다. 사연 속 매니저님께 참 얼음의 느낌이 나지 않나요? 정말요. 아르바이트 하면 역시 실수를 빼놓을 수 없는 것 같습니다. 예령 씨도 사연자님처럼 실수를 바로잡으셨던 기억이 있다면 말씀해 주시죠. 많습니다. 그중 가장 기억나는 일을 하나 말해볼까요? 저는 언제 와인잔 여러 개를 한 번에 옮기다가 삐끗하는 바람에 와인잔 서너 개를 깨트린 적이 있답니다. 시겁해서 캣팀님께 혼나게 될 미래만이 머릿속을 가득 채우게 되었죠. 예령 씨가 많이 놀랐겠는데요. 그 광경을 본 캡틴님의 반응은 어떠셨죠? 제 예상과 달리 캡틴님은 그저 빗자루를 들고 달려와 깨진 조각을 직접 치워주시고 제게 밴드도 붙여주셨답니다. 저는 몰랐는데 와인잔이 깨지면서 손에 작은 상처가 났었거든요. 다행입니다. 이 이야기를 들으니 아르바이트하며 만나는 따뜻한 사람들에게도 감사 인사를 전하고 싶어지는데요. 그럼 사연자님의 신청곡 브루클리너마저의 잊어야 할 일은 잊어요 들으러 가보실까요? 잊어야 할 일은 잊어요. 아직까지 잠들지 못했나요? 잊어야 할 일은 잊어요. 아직 나는 잘 모르겠어요. 잊지 못할 사랑을 하고 또 잊지 못할 이별을 하고 쉽지 않은 마음은 알지만 시선님의 신청곡 브로콜리 너마저의 잊어야 할 일은 잊어요 듣고 왔습니다. 노래 가사 중 잊어야 할 일은 잊고서 새로운 시간으로 떠날까요? 라는 구절이 마지막 사연과도 잘 어울리죠. 매니저님의 따뜻한 대처 덕분에 사연자님은 앞으로 실수를 무서워하지 않으실 것 같습니다. 누구나 실수는 할 수 있지만 잘못을 인정하고 다음 단계로 넘어가는 사람은 드물 테니까요. 아까 채은 씨가 말씀하셨던 것처럼 아르바이트에서 새로운 인연을 쌓을 수도 있기에 아르바이트가 꽤 중요한 역할을 하는 것 같죠? 그럼요. 아쉽게도 오늘의 처음 그때를 마무리할 시간이 찾아왔습니다. 오늘의 마지막 곡으로 정우의 자장가를 들려드릴게요.
있을 거야. 울지 않을 수 있을 거야. 어차피 지나갈 시간이야. 다 견딜 수도 있을 거야. 하지만 서글픈 이부자리 차가운 기억만 깨어놓고 자장가 불러주던 그 첫 아르바이트를 맞이하며 한 걸음 내딛는 순간들. 여러분도 오늘 함께 그 순간들을 떠올려 보셨나요? 여러 순간의 처음이 모여 우리의 삶을 더욱 빛나게 하죠. 맞아요. 언제 시작했든 어떤 모습이든 그 순간들은 모두 각자의 삶 안에서 의미를 가지고 있답니다. 오늘 이 시간이 여러분의 처음을 응원하는 시간이 되었길 바랄게요. 마지막 곡까지 보내드렸습니다. 운현방송국 인스타그램 계정 DM으로 여러분의 첫 순간들을 보내주세요. 그럼 다음 이 시간에 다시 찾아뵐게요. 안녕. 처음 그때를 마칩니다. 이 시간 제작 이태연, 기술 정지윤, 진행의 이채은, 주혜령이었습니다.